والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de ve bil valideyni ihsana. Tercüme etkende elbette ani eti kişiye iyilik kıl. Lakin eğer de biz aytsak ani etiga iyilik kıl degende bunda bil valideyni tugul, bunda lil valideyni. Ani etine iyilik kıl degen sözde manada kelirge tiyiş. Ama bunda bil degen yani şol ani etiyin bilen izgilik kıl degen. Misal için getirem. Eğer de ani aytayken ani oğlum ayda minne ilk tane iyiye. Sen ziyarete khar taksi şaltıratan, taksi şakırtan, taksi şakırtın oturttan. Bu lil valideyni bola, bu aniyetine bola iyilik kıl. Lakin eğer de sen bil kılasın kile, alar bilen iyilik kılasın kilese, sen aniyini oturtup özün al barga tiyiş. Hem de Allah Teala şu turundaydı. Hem köp işraklarda biz sizin bilen aniyeti hakkı turunda söyleybiz, lakin unutabız, aniyeti kişinin balı aldığında da hakkı var. Ani kişi elbette irte bilen turup balını aşatar, ışıkta kiyindire, iftar bulsa iftar hazırlayı. Bu matur ameller. Lakin bu ameller şeklengen bu dünya bilen. Eğer de dürüst niyet bilen işlese, ahirette de izgilik bulur. Emne en zor haklardan nindi bala hakkı var mıken aniyeti kişi karata. Yani ise aniyetinin balasına karata nindi zor hakkı var iken degende imandan son Allah'a karşı kıyamet günü işanıdan son en zor hak vacip bulup tura aniyeti kişi üstünde balasın namaz okurga iretiriyor. Bu gadi nefse şekilli. Lakin bunun turunda unutamaz. Aniyeti kişi balasın namaz okurga tiyişler. Çünkü eğer de onlar iretmeseler demek özler niyetlerine kara tiyişler. Nindi niyet ben sen öz balağını terbiye etesin. Nindi niyet bilen? Allah rızalı için bulsa elbette sen bu niyet aşarsın. Aşarga da kindirge de. Kıyamet günü balağın işi. Kıyamet günü kubarlıp çıkandan sonra eğer de namazı bulmasa cevap bir almayı bit olur. Namaz okudun mu? Yok deyip aytlar. Kim üstünde? Elbette aniyeti kişisinde. Lakin şunda aytasın ki mesuliyet ati kişide en birinci bulup durar. Lakin ati kişi köp aşaklarda rızık izlep girir. Şakra bu mesuliyet ani kişide düşer. Köp vakit ani kişi balası bilen vakit uzdurar. Mana şunda gününe 15 minut kına vakit birse gün sayın bir ayda, 2 ayda bulsun mu balası namazga ileter. Hem kıyamet günü elbette cevap biri alır. Şakra şu vazifani ani kişide, eti kişide özünden düşürürge tiyiş tugul. Eğer de ani kişi, eti kişi bala hakkını ötemese, ise bala ani eti hakkını ötemese, balar zalimler bulalar. Özlerine karata adilsizlik kılgan bulurlar. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu ku anfusakum ve ahlikum nara ve kuduha an-nasu vel hijara. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ey müminler de, özünüzü de hem iyi cemaatinizi cehennem otundan saklayınız. O otunu kişiler hem taşlardır. Otun cehennem otunda kişiler hem taşlar. O cehennemge bilgilengen kuvvetli ferişteler var. Onlar özlerine bulgan buyruklarda Allah'a hiç hilaflık kılmazlar. Nerse Allah koşar şunu diler. Allah'dan nindi buyruk bulsa şunu işlerler. Bunu da Allah tarifler. Son bu dünyada bala utuka ragıp pişse biz bir katı kaygırabız. Ama da bir cehennem tuturunda söz var. Manda tağında bir zor ihtibar bir geçiyiz biz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyyetih. Fel imamu ra'in ve mas'ulun an ra'iyyetih. Vel raculu fi ahlihi ra'in ve mas'ulun an ra'iyyetih. Vel mar'atu fi beyti zavciha ra'iyya ve mas'ulun an ra'iyyetiha. Her biriniz kütüşü hem öz kütüğü için cevap tutacak diye Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İmam kütüşü öz kütüğü için cevap tutur.
ир кеше үз гаиләнең көтүче һәм аның өчен җавап тотачак. Хатын кыз үз иренә өендә һәм ул үз көтү өчен җавап тотачак. Шулай. Чөнки хатын кыз гаиләнең үзенчә бер әркәне дип әйтик. Әгәр дә гаилә җәмгыятьнең йөрәге булса, гаиләнең йөрәге хатын кыздан күп нәрсә тора. Шуңа күрә динебездә бик зур игътибар хатын кызга бирелә. Үзгәрә ала дин белән, дини белем белән. Әгәр дә өйләнмәгән икән, эзлә үзен балаларына әни кеше. Онытма, хатынына түгел. Хатынына син эзләмисең. Эзләгәндә, син үз балаларыңа, киләчәк балаларыңа әни кеше эзлисең. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә хәбәр бирә: "Ма мин абдин ястар'иһи Аллаһу ра'ия ямуту яума юмут ва хуа ашша ли ра'ияти илля харрама Аллаһу алейхи аль-джанна." Бухари Муслимдан килә. Аллаһ кемгә булса да раия яисә көтү бирсә, ул шул кеше, ул аның астырында, ягъни аның карамагында булганнарга карата үлгәнчә кадәр ялганласа, дәвам итсә шуларда, җәннәт аларга харам булачак. Соң әгәр дә без балаларыбызга Аллаһ турында бер нәрсә әйтмәсәк, намаз турында, аның җаваплылыгы турында әйтмәсәк, без бит ялганлан булабыз. Гаша дигән сүз ялгану, я мошенник дигән. Карадым күпме мошенник дигән сүз тәрҗемә таба алмадым, гафу итегез. Һәм менә шул мошенничество була түгелме соң балаларыбызга карата? Әгәр дә без аларга намаз турында әйтмәсәк, Аллаһ турында әйтмәсәк. Бу хыянәтләрдән иң зур хыянәт булачак. Әгәр дә без балаларыбызның намазларını хәлак итсәк, аларның намазын сакламасак, үзебезнең дигән иң зур мәсъулиятләрдән үтәмәгән булырбыз. Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Я юхаллазина аману ла тахуну Аллаһа ва расул ва тахуну аманатикум ва антум та'ламун." Эй муъминнар ди, белә торып Аллаһка ва Расулга хыянат итмәгез һәм үзара аманатларыгызны да хыянат итмәгез. 8-нче сүрә 27-нче аят. Намаз бит ул аманат. Әгәр дә без шул аманатка хыянат кылсак, юк хәзер без бит инде коммунизм вакытында тәрбияләгән. Балаларыбыз үскән инде. Ярый, балалар үскән, оныкларым бар бит. Соң өйрәт. Көнгә бер тапкыр 15 минут, 10 минут бастырып намаз укыт. Ул бит бала белән бер ай буе әгәр дә бер сүзне, бер сүрәне укып торсаң, ул аны ятты инде. Кыямәт көнне син намаз укуын эшеңнән түгел, әҗер аласың. Шул баланы өйрәткәнгә күрә дә әҗерне аласың. Чөнки шул намаз укый башлаганнан соң сиңа әҗер килә. Син үлгәннән соң дәвам итсә намазыннан, аның намазыннан сиңа да әҗер килә. Анардан киме ничә? Анарга да килә, сиңа да килә. Шуңа күрә шул намазга бик зур игътибар бирергә тиешбез. Ул ваҗиб булып тора, шуны онытмагыз. Ваҗиб дигән сүз, әгәр дә үтәсәң әҗер була, үтәмәсәң гунах була. Шуңа күрә әни әти кешесендә баланы өйрәтергә намаз булып тора. Намазны түгел, тәһарат намазга кирәк. Сөннәтләрен, фарызларын, нәрсә намазны боза, нәрсә намазның сөннәтләре, балаларны да без балаларыбызга өйрәтергә тиешбез. Һәм иң беренче без үзебез мисал булып торырга тиешбез. Үзебездән башларга кирәк. Чөнки бала бездән мисал ала. Аны булсынмы, синең балаң булсынмы, ул синнән мисал ала. Менә синнән йөрим ул, димәк синнән мисал ала. Икенче намазна түгел, укып, всё. Юк, аларны түгел, ул сиңа робот түгел бит. Аны белән сөйләшергә кирәк. Анарга аңлатырга кирәк. Я улым, я оныгым, сине кем яратты? Син мине яратасыңмы? Яратам. Син мине әйткәнне үтисеңме? Үтим. Ни өчен? Чөнки әним сине хөрмәт итәм. Улым, оныгым, син мине яратасың, мине хөрмәтлисең, рәхмәт. Ләкин миннән биегрәк тә бер зат бар, ул Аллаһ Тәала. Ул бит миңа аяклар, куллар бирде. Ул сиңа аяклар, куллар бирде, сиңа ризык бирде. Ул сине бик каты ярата. Миннән дә күбрәк сине ярата ул дигән сүзләр әйтергә тиешбез. Һәм мине дә бит ул сиңа бирде. Ул Аллаһ Субханаһу ва Тәала. Безгә дә әниятиләрне безгә Аллаһ Тәала бирде. Менә шулай аңлатырга тиешбез без. Балаларыбызга, аныкларыбызга Аллаһка карата мәхәббәт салырга тиешбез. Алар аңларга тиешле. Ни өчен намаз укырга кирәк? Чөнки бу җәмәгать безнең максатыбыз, максатлардан берсе
Әлбәттә, гыйбадәт кылу өчен яратылганбыз без. Ләкин намазга баскан вакыттан һәрбер клеткаң синең гыйбадәттә булып тора. Менә шуны аңларга кирәк. Ураза вакытында секунд сайын син гыйбадәттә. Намазга бастың икән, менә шул 5 минут намаз микән, 10 минут намаз, менә шул 5-10 минут буе син Аллаһка гыйбадәттә. Син иң якын урында Аллаһка карата. Кемгә ул Аллаһка? Аллаһ безгә бөтен нәрсә бирүчегә. Патшаларның патшасы. Нәрсә сорыйсың, шуны бирә, әгәр дә ул сиңа хәерле булса. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Хафизу аля салаватил вуста, хафизу аля салавати ва салатил вуста, ва куму лиллаһи қанитин." Эй мөэминнәр, намазларыгызга сакчы булыгыз. Хусусан икенде намазына ихтибар. Аллаһ алдында түбәнчелек, тыйнак белән басыгыз. Икенче сура 238 аят. Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә шул фурсатны намазга басып, балаларыбызны, аныкларыбызны намазга бастыруда безне ярак кылмаса иде. Шуның белән үзебезгә дә файдаланып, балаларыбызга да аңлатып, һәм алар киләчәк үз балаларын да өйрәтсәләр иде. Әҗребезгә үзебезгә булар. Аларны бәхетле итәбез һәм үзебез дә бәхетле булачакбыз. Субханакаллаһу ва бихамдик, ла илаһа илля антә, валлаһу самиун.